పిలుస్తారు. ఇందులో ప్రధానంగా జ్వాల, అకోబిల, మాలోల, క్రోడ, కరంజ, భార్గవ, యోగానంద, చక్రవట, పావన అని 9 మంది నరసింహస్వాములు స్వయంగా వెలిసినటువంటి క్షేత్రం ఇది. ये जो अहोबल क्षेत्र है इसमें 9 नरसिम्हों का जो स्वयं व्यक्त क्षेत्र है, स्वयं प्रकाशित क्षेत्र है। इधर स्वयं को विग्रह 9 है। जैसे आप सब जानते हो कि अहोबिला, क्रोड़ा, ज्वाला, मालोला, पावना, भार्गव, चक्रवटा और उसके बाद योगानंद, ये जो 9 नरसिम्ह का ये स्वयं व्यक्त क्षेत्र है। ఇక్కడ నరసింహస్వామి సాక్షాత్తుగా స్తంభం లోపల నుంచి నరసింహస్వామి అవతారం చేయడం జరిగింది. స్తంభం లోపల నుంచి వచ్చినటువంటి నరసింహస్వామిని సదాశివుడు వర్ణించడం జరిగింది. ఇక్కడ స్వామి సదాశివుడు వర్ణించినటువంటి మంత్రానికి నరసింహస్వామి దాన్ని కొంచెం క్లుప్తంగా తయారు చేసి సాక్షాత్తు నరసింహస్వామి ఆయన యొక్క అనుష్ఠుప్ మంత్రాన్ని ఆయనే ప్రకటించడం జరిగింది. तो ये 9 नरसिम्ह क्षेत्रों में जो भगवान स्वयं नरसिम्हदेव स्तंभ से जब प्रकट हुए तो उस समय सदाशिव स्वयं ने उनको अर्चना किया, पूजा किया और स्वयं नरसिम्हदेव ने सदाशिव के मुख से ये जो अनुष्टुप छंद में उन्होंने एक मंत्र को प्रकाशित किया। ओम नमो भगवते नृसिंहाय उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युर्नमाम्यहं. ఈ యొక్క మంత్రాన్ని సాక్షాత్తు నరసింహస్వామి తన యొక్క పూర్తి మంత్రాన్ని ఇవ్వకుండా భక్తులకు చాలా జపం చేసుకునే దానికి అనుకూలంగా చాలా చిన్నదిగా ఏర్పాటు చేసి నరసింహస్వామి ఇచ్చినటువంటి మూల మంత్రం ఇది. नरसिम्हदेव बड़े लंबे चौड़े मंत्रों को छोड़ के बड़े सुलभ तरीके से आसानी से भक्तों को जप करने के लिए आसान हो, इसके लिए उन्होंने ये नरसिम्हदेव स्वयं ये अपना ही मूल मंत्र हमको प्रदान किया है। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु నమామ్యం. దీంట్లో ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క మంత్రం సపరేట్గా ఉంది. మళ్ళీ ये जो मंत्र हैं उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम, ये जो एक मंत्र है उसमें अंदर एक एक पद जो है उसका एक एक मंत्र है। जैसे उग्रम उसके अलग मंत्र है, वीरम उसके अलग मंत्र है। ఈ విధంగా నరసింహస్వామిని సదాశివుడు వర్ణించడం జరిగింది. మీరు ఉదయం జ్వాలకు వెళ్ళి ఉంటారు. జ్వాలలో మీరు అన్ని విగ్రహాలు చూసి ఉంటారు. జ్వాలా నరసింహస్వామి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విశేషం ఏమి అంటే హిరణ్యకశిపుడిని చంపడం కాదు, ప్రహ్లాదుని కాపాడటం. ప్రహ్లాదుని కాపాడటం కోసం హిరణ్యకశిపుడిని చంపడానికి వచ్చినటువంటి స్వామి కూడా హిరణ్యకశిపుడికి వరం ఇచ్చి ఆ వరాన్ని అమలుపరచడానికి హిరణ్యకశిపుడిని వధించడం జరుగుతుంది. वैसे भगवान का जो प्राकट्य के पीछे मुख्य कारण हिरण्यकशिपु का वध करना नहीं है, बल्कि प्रहलाद महाराज को रक्षा करना है। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु को उन्होंने वध किया और उसके लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान भी प्रदान किया था। వాటికన్నింటికీ అనుగుణంగా హిరణ్యకశిపుడిని సంహారం చేసి ఆ తర్వాత స్వామివారి యొక్క ఉగ్రమూర్తిని ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపచేయడానికి దేవతలందరూ కూడా ప్రయత్నం చేశారు. तो जैसे भगवान प्रकट हुए, नरसिंहदेव प्रकट होके हिरण्यकशिपु वध किए, उसके बाद जो भगवान का जो उग्र स्वरूप है उस उग्र स्वरूप को शांत करने के लिए बहुत सारे देवता लोगों ने प्रयास किया। నరసింహస్వామి ఎన్ని కారణాలతోటి అవతారం చేశారో మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि कौन से कारणों की वजह से, कितने कारणों की वजह से नरसिम्हदेव इस प्रकट हुए? आप में से किसी को मालूम है? 5 कारण। आई कारण अंटा ఏంటి బాబీ? क्या क्या 5 कारण बताइए। 5 डिवोटीज को के वचन को पूरा करने के लिए
ఐదుగురు భక్తుల వాళ్ళు చెప్పిన మాటను నిజం జీవించడానికి ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ఎవరి మాటలు? किस किस की बातें हैं? हमने एक क्लास में किसका नहीं मालूम? ब्रह्मा, नारद. బ్రహ్మాజీ ఏం చెప్పారు? ఆయన వరవిచ్చాడు కదా, ఆయన ఇచ్చిన వరాన్ని సత్యంగా జీవించడానికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇంకోటి ప్రహ్లాదుడు, ఇంకా नारद नारद ने बोल दिया कि ये बच्चा नहीं मरेगा. ముగ్గురు. तीन हो गया, चलो ठीक है, तीन. నరసింహస్వామి అవతారం చేసిన కారణాలు 3. नरसिंहदेव का प्राकट्य के पीछे 3 कारण है. ఒకటి, చెంచులక్ష్మి తండ్రికి శాపం ఉంది, ఆ శాప విమోచనం కోసం. तो चंचु लक्ष्मी के जो पिताजी हैं उनको शाप मिला था और शाप विमोचन के लिए उनका प्राकट्य हुआ. 2, శివుడికి మృత్యుంజయత్వాన్ని అనుగ్రహించటం కోసం. शिव जी को मृत्युंजय तत्व प्रकाश अनुग्रहण करने के लिए, प्रदान करने के लिए. ముఖ్యమైనది మొదటిది భక్త సంరక్షణ కోసం. तीसरा है और मुख्य चीज है भक्त का रक्षा करने के लिए. ఇక్కడ మనకందరికీ తెలిసింది హిరణ్యకశిపుడిని చంపి స్వామి ప్రహ్లాదుని కాపాడాడు అని మాత్రమే తెలుసు. हमको ऐसा लगता है कि हिरण्यकशिपु को वध करके प्रहलाद महाराज को रक्षा किया करके इतना ही मात्र हमको मालूम है. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ మిగిలిన మీ 2 చరిత్రలు కూడా చెప్తాను మీకు. ये 2 चरित्र है बाकी, यानी चंचु लक्ष्मी के साथ उनका विवाह करना और दूसरा शिव जी का जो महामृत्युंजयत्व को प्रदान करना. ये 2 चरित्र मैं बताऊंगा आपको. पहला चीज मालूम है, ప్రహ్లాదుడిని కాపాడటానికి అతని తండ్రిని వధించడానికి స్వామివారు వచ్చారని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలుసు. ये प्रसिद्ध बात है, आप सबको मालूम है कि हिरण्यकशिपु को भगवान ने वध किया, प्रहलाद को रक्षा किया. आप सबको ये बात मालूम है. ఇక్కడ విశేషం ఏమి అంటే, నేను కూర్మావతారంలోకి వెళ్తున్నాను. ये इधर का विशेषता ऐसा है कि मैं कूर्म अवतार के समय में जा रहा हूँ. ఇక్కడ కూర్మావతారం లోపల కూర్మావతారం ఎందుకు ఎత్తారో తెలుసా మీకు? आपको मालूम है भगवान कूर्म अवतार क्यों लिए थे? मंदार ఆ మందార పర్వతాన్ని మోయడానికి స్వామి కూర్మావతారంలో ఎందుకు వెళ్ళాలి? क्यों जाना पड़ा भगवान को मंदार पर्वत के ऊपर जाने के लिए? क्यों जाना पड़ा? క్షీర సముద్ర రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సాక్షాత్తు శ్రీహరికి సకుడు భక్తుడు కదా. ये जो क्षीर सागर के जो अधिपति है, राजा जो है, वो भगवान के भक्त है और उनके सखा भी है, मित्र भी है. అయితే అటువంటి సందర్భం లోపల ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి అమృతాన్ని దేవతలకు పంచమని విష్ణువు ఆదేశిస్తే ఆయన పంచాడా? तो ऐसा है कि समुद्र मंथन करने की आवश्यकता है, तो बोल सकते हैं ना, चलो निकालो समुद्र से ये अमृत निकालो, अमृत निकाल के देवताओं को दो. भगवान बता सकते कि नहीं? समुद्र राजा तो करेंगे क्योंकि उनका मित्र है, भक्त है. మరి ఎందుకు ఎత్తారు కూర్మావతారం? तो अगर ऐसा फिर भी क्यों कूर्म अवतार क्यों धारण किया? कारण क्या है? సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి సముద్ర రాజును తండ్రిగా వరించి ఉంది. तो इधर लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र राज की पुत्री के रूप में है और समुद्र राज लक्ष्मी जी के पिता के रूप में है. స్వామికి అవతారము జన్మ ఉంది, కానీ అమ్మవారికి ఎక్కడ కూడా అవతారము జన్మ చూపించలేదు. तो वैसे हम देख सकते हैं कि भगवान का अवतार होता है और जन्म होता है, लेकिन लक्ष्मी का अवतार होना, जन्म होना कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है. అమ్మవారు సముద్ర గర్భం లోపల ఉండేటువంటి ఒక పద్మం లోపల ఉద్భవించి రాజు కళ్ళల్లో పడి ఆ రాజు ఆమెను అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నటువంటి సందర్భం లోపల సముద్ర గర్భంలో నిధి నిక్షేపాలు బాగా పెరిగి
చాలా అభివృద్ధి చెందింది. అందువల్ల అమ్మవారికి హిరణ్మయి అంటే సమృద్ధిగా చెయ్యున్నది అన్నటువంటిది పేరు. तो समुद्र का जो राजा है उन्होंने देखा कि समुद्र के अंदर एक कमल का पुष्प में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उनको अपनी पुत्री के रूप में उन्होंने अपना स्वीकार किया और बहुत बड़े प्रेम कर रहे थे, उनकी इतना सेवा कर रहे थे। इसकी वजह से समुद्र राजा में इतनी समृद्धि बहुत बढ़ गई। इसकी वजह से लक्ष्मी को हिरण्यमयी कहा जाता है। మీకందరికీ తెలుసు, శ్రీ సూక్తం లోపల మొట్టమొదటి పదమే అమ్మవారి పేరుతో స్టార్ట్ అవుతుంది. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదోమ ఆవహ అని చెప్పనేసి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఇది అమ్మవారిని చాలా పొగుడుతూ ఉండేటువంటి సూక్తం అది. అందులోపల లక్ష్మీదేవి సకల సంపదలన్నింటినీ కూడా సమృద్ధిగా అనుగ్రహించినటువంటిది అనేటువంటిది దానికి అర్థము. तो आपने ये बात सुना होगा श्री सूक्त में हिरण्यवर्णाम हिरण्यम, ये वाला उसमें कहा गया है, बड़ा प्रसिद्ध सूक्त जिसके अंदर लक्ष्मी जी का स्तुति बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। उधर कहा गया है कि जो लक्ष्मी जी जो है हर प्रकार की समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। అటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారు సూర్యప్రకాశం ఉదయాన్న ఉండేటువంటి సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రకాశిస్తూ మామిడి పండు రంగులో ఉంటారో అటువంటి మామిడి పండు రంగు లోపల అమ్మవారు ఉంటుంది. ఆ మామిడి పండు టెంక ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటాను. లేలేత బాణుడి రంగులో ఉంటుంది అది. जैसे सूर्य का उदय होने के समय में जो रंग होता है और खास करके आम का जो पका हुआ आम का जो रंग होता है उसी वर्ण का उनका स्वरूप है, उनका रंग भी उसी प्रकार का है। ఏమ్మా అక్కడ ఆ మామిడి టెంక ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెంక స్వరూపం లోపల అమ్మవారు టెంక ఎరుపుగా ఉంటుంది, టెంక పసుపుగా ఉంటుంది. రెండు కలిపినటువంటి స్వరూపాన్ని అమ్మవారు తీసుకొని ఉంటుంది. పసుపు కుంకుమ లేత వర్ణం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అమ్మవారు కూడా ఆ విధంగానే బంగారు వర్ణాన్ని పోలి ఉంటుంది. అందుకే ఆమెకు సువర్ణ రజత స్రజం అని చెప్పనేసి పేరుంది. సువర్ణం అంటే బంగారు, రజతం అంటే వెండి. వెండి ఏ విధంగా తెల్లగా ఉంటుందో వెండి మీద బంగారు పోస్తే కొంచెం లైట్గా కుంకుమ కలర్లో వస్తుంది. ఆ విధంగా అమ్మవారు ఉంటుంది. लक्ष्मी जी का जो वर्ण का यानी उनका शरीर का जो रंग है वो किस प्रकार है, वो कुमकुम जैसे लाल और हल्दी जैसे जो पीला, ये दोनों का जो मिश्रण करेंगे तो जिस प्रकार का एक वर्ण होता है उसी प्रकार का है। जैसे सुवर्ण रजतः, सुवर्ण का अर्थ है सोना और रजत का अर्थ है चांदी। इन दोनों का जो मिश्रण का जो रंग होता है उसी प्रकार का लक्ष्मी जी का वर्ण है। ఆ విధంగా ఉండేటువంటి అమ్మవారికి అలక ఎక్కువ. ऐसे जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है, उनको बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, चाहिए वो चाहिए चाहिए सब होता है ना, उस प्रकार का भाव रहता है। ఆమె ఒక కోరిక కోరిన తర్వాత తిరిగి ఆ కోరికను మళ్ళీ ఇంకొక కోరిక, ఆ కోరిక నెరవేరడానికి ఆమెకు ఒక గడియ కాలం లోపల ఆమె కోరిక నెరవేరాలి. जैसे एक इच्छा उत्पन्न हुई तो दूसरा इच्छा जो उत्पन्न होने से पहले यानी एक घड़ी का मतलब करीबन 28 मिनट के अंतर्गत वो इच्छा पूर्ण हो जाना चाहिए। 28 नहीं जी, 24 24 मिनट, हाँ हाँ 24 नहीं 48 है ना, ओके 24 मिनट्स। ఆ విధంగా 24 నిమిషాల్లో ఆమె కోరిక నెరవేరి ఉండాలి. లేదు అంటే ఆమె అలక పాన్పెక్కుతుంది. जैसे 24 मिनट तक पूरा नहीं हुआ उनका इच्छा तो रोना धोना शुरू हो जाता है, फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है लक्ष्मी जी का। ఆమె అలక పాన్పెక్కితే ఇంతటి సంపద ఇచ్చినటువంటి మహాలక్ష్మి వల్ల సామ్రాజ్యానికి అంతటి సంపద వచ్చింది. సంపదనిచ్చేటువంటి లక్ష్మి అన్నం తినకపోతే, ఆహారం స్వీకరించకపోతే రాజు స్వీకరించలేడు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఉండేటువంటి మమకారం
అధికారం ఆమె మీద చాలా పెద్దది. ये समुद्र राजा जो है उनके प्रति पुत्री के रूप में पालन कर रहे हैं। अभी ये इनकी इच्छा पूरा नहीं होगी तो खाएगी नहीं, अगर ये खाएगी नहीं तो समुद्र राजा जो है उनका वो भी कुछ खा नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति है। ఆ విధంగా అమ్మవారికి 24 గంటల్లో పోని 24 నిమిషాల్లో ఆమె కోరిక నెరవేరితే ఇంకొక కోరిక మళ్ళీ రాదు అనే దానికి లేదు, మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూనే ఉంటుంది. जैसे 24 मिनट हुआ, ऐसा नहीं कि 24 मिनट के बाद इच्छा पूरा हो गया तो संतुष्ट हो जाती है, फिर वापस और एक इच्छा आती है 24 मिनट में, तो उसको और पूरा करो। ఆ విధంగా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా అన్ని అనుకూలంగా పరచడానికి రాజు ఏం చేస్తారంటే ఆమె యొక్క కోరికలు తీర్చడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వింగుని ఏర్పాటు చేస్తారు. जैसे राजा का अलग अलग मिनिस्टर होते डिपार्टमेंट होता है ना, एक डिपार्टमेंट उन्होंने तैयार किया था, एक विंग तैयार किया था। ये उनकी बेटी का जो लक्ष्मी जी का जो इच्छा पूर्ण करने का डिपार्टमेंट अलग बनाया था। ఆ విధంగా ఇది చేసినటువంటి అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే ఆమె యొక్క సకులు ఉంటారు, ఎవరు పద్మిని, నిశుంభిడి, శంకిడి, ఇటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది సకులు ఉన్నారు. ఆ సకులనే వాళ్ళ పేర్లతోటే ఇప్పుడు మన అష్టనిధులు అంటారు, పద్మిని నిధి, మహాపద్మనిధి, ఇవన్నీ అవి అన్నీ కూడా వాళ్ళంతా కూడా అమ్మవారి సకులు. ఈ సకులు ఏం చేస్తారంటే ఆమె కోరికను ఆ యొక్క సామ్రాజ్యం లోపల పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి రాజు యొక్క కింకర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆదేశాలు ఇస్తారు. लक्ष्मी जी की कुछ सखियाँ हैं, जैसे पद्मिनी है, निशुंभिनी है, इस प्रकार की सखियाँ हैं। जैसे लक्ष्मी जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है तुरंत उनको पता लगता है, उनको बता देती है। ये जाके वो जो राजा के जो सैनिक डिपार्टमेंट वाले ना उनको बताती है, और उन सब बता के ये इच्छा है पूरा करो जल्दी करके। ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆదేశిస్తే వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలను అనుసారంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ యొక్క సాక్షాత్తు విష్ణువు పోయి నీ బిడ్డను నాకు ఇయ్యి అని చెప్పి అడుగుతాడా? तो ऐसे जो लक्ष्मी है तो क्या विष्णु स्वयं जाके बोलेंगे क्या कि तुम्हारी बेटी को मुझे विवाह में तो करके बोल सकते हैं क्या? అడుగుతారా? कर सकते हैं क्या? అడగరు కదా. అందుకనే మీకందరికీ కూడా కూర్మావతారంలో కనిపిస్తున్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆమెకు కూడా అందంగా కనిపిస్తున్నారు, కూర్మంలాగా కనిపించట్లేదు, ఒక అందమైన బొమ్మలాగా కనిపిస్తున్నాడు. तो ये जो कूर्मावतार में जो भगवान प्रकट हुए तो हमको जिस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं उस प्रकार नहीं दिखाई पड़ते थे। तो ये कूर्मावतार में जो भगवान प्रकट हुए लक्ष्मी जी को किस रूप में दिखाई पड़े? एक बहुत सुंदर खिलौने के रूप में दिखाई पड़े। ఇప్పుడు ఆమె ఆ యొక్క మూర్తిని చూసి నాకు అది ఆట బొమ్మగా కావాలి అని అడుగుతుంది. अभी पिताजी को जाके उनकी इच्छा व्यक्त किया लक्ष्मी जी ने, मुझे ये कूर्म का जो रूप है ना उसको मुझे खिलौने के रूप में चाहिए, उसे खेलना चाहती हूँ। ఆ విధంగా అడిగిన తర్వాత ఎవరు వెళ్ళినా కూడా కింకర్లు అక్కడ ఒక కూర్మం తప్ప ఆట బొమ్మ ఏది కనిపించట్లేదు, మాకు ఆట బొమ్మ కావాలి అంటున్నారు. వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చేదానికి అనుకూలంగా ఆ కూర్మం లేదు. अभी वो जो खिलौना है वो लेके आने के लिए गए तो क्या कूर्म अवतार भगवान को लेके आ सकते हैं क्या खिलौने के रूप में? उस परिस्थिति तो है ही नहीं। ఇప్పుడు 24 నిమిషాల కాలం దాటిపోబోతుంది. ఏం చేయాలి రాజు? अभी 24 मिनट का समय है ना खिलौना लेके आने के लिए, अभी 24 मिनट पूरा होने वाला है, क्या करेगा राजा बताओ? రాజుకు విషయం చెప్తారు వాళ్ళు, అది చాలా పెద్దగా ఉంది, మేము తీసుకుని వచ్చేదానికి అనుకూలంగా లేదు, మా తంత్రాలు మంత్రాలు ఎన్ని వేసినా పారడం లేదు అక్కడ, అది సూక్ష్మ రూపం ధరించకోకుండా ఉంది, ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి రాజా, మమ్మల్ని క్షమించు అని చెప్పి వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకుంటారు. ये राजा जो सैनिक है उन्होंने कहा राजा को अभी इतना बड़ा है वो गुड़िया, कैसे लेके आए उसको, हमने बहुत सारा प्रयास किया, तंत्र मंत्र भी किया, इतना सूक्ष्म स्वरूप है वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, कैसे लेके आए उसको? అప్పుడు రాజు వెళ్తే రాజుకు అందులోపల సాక్షాత్తు మహావిష్ణువు కనిపించారు. जब राजा गए तो उन्होंने दर्शन किया ये साक्षात महाविष्णु है। ఇప్పుడు విష్ణువును మా బిడ్డకు ఆడుకునేదానికి బొమ్మలాగా నువ్వు రావాలి అని చెప్పి రాజు అడుగుతాడా? అడగవచ్చా? महाविष्णु के पास जाके ये
कह सकते हैं क्या भगवान ये राजा मेरी बेटी है उसके लिए खिलौना बनो करके बोल सकते हैं क्या? అడుగుతారా? क्या पूछ सकते हैं क्या? మరి ఏం చేయాలి? फिर क्या करें बताओ? विवाह రాజుకు తెలుసు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అంతటి అల్లుడు నాకెక్కడ దొరకడు అని. राजा को मालूम है कि जो महाविष्णु जैसा इस प्रकार का दामाद कहीं मिलने वाला नहीं है। సో అందువల్ల స్వామివారు కూర్మావతారం ఎత్తాల్సి వచ్చింది. हाँ, तो इसलिए भगवान को कूर्मा अवतार लेना पड़ा उनको। ఇక్కడే కూర్మావతారం లోపల మరి బిడ్డనిస్తున్నాడు. బిడ్డ చాలా అందగత్తె, నా బిడ్డ చాలా అందగత్తె మహావిష్ణు, రూపవతి, శీలవతి, యవనవతి అని అమ్మవారి గురించి పొగుడుతున్నారు. ఒక బ్రహ్మచారి దగ్గర అమ్మాయి గురించి పొగిడితే బ్రహ్మచారికి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే వివాహం చేసుకోవాలి అనేటువంటి మనసు పడిపోతుంది. तो राजा ने सोचा अभी मैं क्या करूं, तो उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री का गुणों का गान करूंगा। तो बोलने लगे मेरी पुत्री जो है शीलवती है, गुणवती है, सौंदर्यवती है, युवती है। ऐसे उनकी पुत्री के गुणों का गान करना प्रारंभ किया तो ब्रह्मचारी का मन क्या होगा बताओ? मन करेगा। అది కూడా ఒక తండ్రి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. वो कोई और नहीं बोल रहे, स्वयं पिता बोल रहे तो కాబట్టి ఎవరికైనా వివాహం చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది కదా బ్రహ్మచారికి ఆ విధంగా ఉంటే. कोई भी ब्रह्मचारी को तो विवाह करने का मन करेगा ही ना। అటువంటి సందర్భం లోపల మీ బిడ్డ అంత గుణవతి, రూపవతి, శీలవతి, యవనవతి అయితే నాకిచ్చి పెళ్లి చేసి నేను ఆడుకునేదానికైతే కుదరదు, వివాహం చేసుకొని మా ఇంటికి తీసుకెళ్తాను, రోజు ఆడుకుంటానని చెప్తారు. तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो विवाह करा दीजिए आपकी पुत्री को। तो ऐसा तो मुझे मेरे साथ तो कोई खेल नहीं सकता, लेकिन विवाह हो जाए तो मैं उनके साथ में खेल सकता हूँ। ఆ విధంగా ఆయన చెప్పిన వెంటనే ఇప్పుడు ఏదైతే మహారాజు అడిగాడో అది విష్ణువు అడగాల్సింది, విష్ణువు అడగకుండా ఆయనతోటి అడిగించుకున్నాడు ఇక్కడ. ये बात जो है विष्णु स्वयं को बोलना चाहिए था, लेकिन भगवान स्वयं ने ऐसा लीला किया ताकि ये लक्ष्मी जी के पिता है समुद्र राजा ने उनके द्वारा ही उन्होंने ऐसा प्रस्तावन कराया। ఆ సందర్భం లోపల ఎందుకంటే సాక్షాత్ విష్ణువు వచ్చి అడిగితే ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేస్తే ఆయనకి ఈగో హర్ట్ అవుతుంది. तो स्वयं भगवान आके मांग सकते तुम्हारी पुत्री को दो विवाह में, तो क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अगर आए मांगे तुम्हारी पुत्री को दो विवाह में दो, रिजेक्ट कर दिया तो हर्ट होगा कि नहीं? కాబట్టి సాక్షాత్తు ఆయన వాళ్ళతోటి అడిగించుకుంటారు. तो इसलिए भगवान ने ऐसा कूर्म अवतार धारण करके ऐसा लीला किया ताकि समुद्र राजा ने इस प्रकार का उन्होंने स्वयं प्रस्तापन रखा। అడిగించుకున్న తర్వాత సరే అని చెప్పి వివాహం చేయాలి. ఇప్పుడు ఈయన చాలా కుబేరుడికి సైతం అప్పు ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తివంతుడు, సంపన్నవంతుడు అయినటువంటి ఈ సముద్రరాజుకు విశ్వంభర శర్మ అని పేరు. ये समुद्र राजा का नाम है विश्वंभर शर्मा। ये इनके पास इतनी संपत्ति है कि कुबेर को भी वो उधार दे सकते हैं, खर्च दे सकते हैं। అంతటి సంపన్నుడు. ఇప్పుడు అమ్మాయిని వివాహం నిశ్చయం అయిపోయింది. ఆ అబ్బాయి వరుడు దొరికాడు, సాక్షాత్తు విష్ణువే వరుడు. వరుడికి కేవలం అమ్మాయిని ఇచ్చి పంపిస్తే కుదురుతుందా? तो इतने बड़े अमीर व्यक्ति हैं, तो समृद्ध व्यक्ति हैं, तो क्या विवाह करा के केवल अपनी पुत्री को पति के साथ भेज देना क्या ये उचित है क्या? మీరు మీ అమ్మాయిని ఇచ్చేటప్పుడు అల్లుడి యొక్క కెపాసిటీ చెక్ చేస్తారా, చెయ్యరా? जैसे आप अपनी पुत्री को कन्यादान करोगे उस समय आपके जो दामाद जो बनने वाला है उसका कैपेसिटी को देखते हैं कि नहीं, उसका योग्यता देखते हैं कि नहीं? చూస్తారు కదా. जांच करते हैं ना कि आपका दामाद है, लड़का कैसा है, वो क्या कमाता है कि देखते हैं कि ना? అట్లా నా అల్లుడు కెపాసిటీ ఏమి అనేది చూపియాలి అని చెప్పనేసి అల్లుడిని పరీక్ష పెడతాడు. ఫస్ట్ విషం పంపిస్తారు. तो
मेरा जो होने वाला दामाद है उसका कैपेसिटी देखना चाहता हूँ कितने शक्तिशाली है। इसलिए समुद्रराज ने पहले क्या किया, जहर भेजा। ఆ విషాన్ని తీసుకొని సాక్షాత్తు విష్ణు ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క సముద్ర గర్భం లోపల ఇది ఓపెన్ చేస్తే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది, చాలా ప్రాణులు పోతాయి. కాబట్టి సముద్ర గర్భానికి పై భాగం లోపల ఈ మందరగిరికి పైన బ్రహ్మ కూర్చున్నారు. బ్రహ్మకు పక్కన తీరం మీద శంకరుడు కూర్చున్నారు. ఆ శంకరుడికి నా యొక్క ఆజ్ఞతోటి కంఠంలో బంధించమని చెప్పనేసి కింకర్ల ద్వారా ఈ విషయాన్ని పంపించేస్తారు. इस समुद्र राजा ने जब जहर भेजा तो उन्हें सोचा अगर मेरे पास जो जहर है अगर इसको इधर खोल दूंगा तो पूरा समुद्र जो है उधर पूरा प्राणियों को बहुत तकलीफ होगा, मर जाएंगे। इसलिए क्या किया, वो जो मंदार पर्वत की ओर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के बाजू में शंकर है, तो भगवान ने कहा उनके सैनिकों को जाओ ये जो चीज़ है शंकर के यानी शिव जी के कंठ में उसको छुपा के रखने के लिए कहो। ఆ విధంగా ఆ విషాన్నంతటిని కూడా శివుడు తన కంఠం లోపల యోగనిష్టలో భరించి ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రాణకోటికి ఇబ్బంది కలగకుండా నా బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూసుకునేటువంటి శక్తివంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఏ ఆపద వచ్చినా కానీ తన యొక్క ఉపాయాలతోటి తప్పించగలిగినటువంటి శక్తివంతుడు అని చెప్పి ఆయన చేసిన తప్పుకు మన్నింపు కోరుతూ అమ్మాయిని ఇస్తూ ఉత్తగా అమ్మాయిని మాత్రమే పంపించకుండా ఐరావతము, కల్పవృక్షము, కామధేనువు ఇట్లా ఈ విధంగా ఉండేటువంటి సమస్త ఆభరణాలను సమస్తమయమైనటువంటి సువర్ణాన్ని పంపిస్తూ వాటికి అధిపతిగా కుబేరుడు అనేటువంటి యక్షుణ్ణి పంపిస్తారు. तो भगवान समुद्रराज ने सोचा अभी मेरे जो दामाद है अभी जिसके मैं कन्यादान करने वाला हूँ ये समर्थ है, इतना भयानक जहर को भेजा तो उन्होंने कहीं छुपा के रखा है तो मेरी बेटी का अच्छा रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने विवाह के साथ साथ में उनकी कन्या के साथ साथ में ऐरावत, उच्चेश्वर जितने भी चीज़ें समुद्र मंथन से निकला है उन सबको उन्होंने भेजा और साथ साथ में कुबेर नाम के यक्ष को भी उन्होंने भेजा। ఆ విధంగా పంపించిన తర్వాత వీటన్నింటి సంరక్షణ కోసం దేవేంద్రుడు వస్తాడు. దేవేంద్రుడు అమ్మవారి యొక్క ఆస్తులన్నింటికి సంరక్షకుడు, కుబేరుడు అమ్మవారి యొక్క కోశాధికారి. ఆ విధంగా అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని చాటుతూ స్వామివారు విశ్వంబర శర్మ ఆయనను పంపిస్తున్నప్పుడు ఆయన కోరినటువంటి అమృతాన్ని ఆయన భావమర్ది అయినటువంటి చంద్రుడి ద్వారా పంపిస్తారు. तो विश्वंबर शर्मा तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो पुत्री हैं उनकी जो संपत्ति है उन संपत्ति को रक्षा करने वाले इंद्र हैं और साथ साथ में ये कोषाध्यक्ष जो होते हैं वो कुबेर है और महाविष्णु को तो चाहिए था, अमृत चाहिए था, तो अमृत को मैं भेजूंगा। लेकिन अमृत को किसके द्वारा भेजा, उन्होंने चंद्र के द्वारा भेजा जो भगवान के पत्नी के जो भाई है, उसको साले बोलते ना, साला है ना, कौन है అట్లా పంపించిన తర్వాత ఈ పైన ఉండేటువంటి రాక్షసులను మోసం చేయాలి కాబట్టి సాక్షాత్తు విష్ణువు లక్ష్మీదేవి యొక్క సఖిగా సమ్మోహనపరిచే రూపం లోపల ఉండడం వల్ల మోహిని అనేటువంటి పేరుతోటి సాక్షాత్తు మహావిష్ణువు ఒక స్త్రీ రూపం వేసుకొని ఉంటారు. మంచి బలవంతులకు ఎక్కడో ఒక చోట స్వామి ఏం చేస్తారంటే మోహం అనేటువంటిది ఒకటి పెడతారు. ఆ బలవంతుడైనటువంటి వాడు మోహంలో పడిపోయి వాడి యొక్క బలాన్నంతటిని కూడా వినాశనం చేసుకుంటాడు. तो ये जो मोह ऐसा चीज़ है, बड़े कितने भी शक्तिशाली भी क्यों ना हो व्यक्ति, ये मोह की वजह से सारा बल जो है, सारा बुद्धि जो है नष्ट हो जाता है। और वही भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप धारण किया और लक्ष्मी के सखी के रूप में उनके साथ साथ में चलने लगे। ఇప్పుడు ఈ రాక్షసులందరూ చూసి సాక్షాత్తు విష్ణువు అక్కడ అమ్మవారి రూపం లోపల
పైకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క అందాన్ని చూసి ఆ రాక్షసులందరూ కూడా ఆమె పక్క పడిపోతారు. ఈ చంద్రుడు దేవతలకు వచ్చేసి అమృతాన్ని పంచుతూ ఉన్నారు. तो क्या हुआ जब मोहिनी का रूप धारण करके भगवान आ रहे थे, सारे जितने भी राक्षस है वो सब लोग उनको उस रूप को देख के मोहित हो गए। और इधर चंद्र ने क्या किया, सारे देवताओं को अमृत बांटना प्रारंभ कर दिया। ఇప్పుడు సింహిక అనేటువంటి ఒక దిక్పాలకురాలి యొక్క కొడుకు రాహు అనేటువంటి వాడు అక్కడ చూసి ఈ చంద్రుడు పంచేది చూసి ఆ చంద్రుడు పంపుతున్నటువంటి ఈ దిక్కులోకి వచ్చి కూర్చుంటే దాన్ని సూర్యుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకు సైగ చేస్తూనే వెంటనే సుదర్శన చక్ర ప్రయోగం చేసి ఆ యొక్క కంఠాన్ని లొంటించేస్తారు. सिंहिका नामक एक राक्षसी है, उसका पुत्र था केतु। ये केतु ने देखा ये चंद्र गड़बड़ कर रहा है, ये सब देवताओं को बांट रहा, हम कुछ नहीं दे रहा है, इसने क्या किया, देवताओं को पंक्ति में आके बैठ गया। तो स्वयं भगवान ने देखा कि सूर्य ने क्या किया, भगवान का इशारा किया, देखो क्या कर रहा है इधर। तो तुरंत ने सुदर्शन चक्र के द्वारा केतु उसको राहु को मार दिया। ఆ విధంగా చంపేసిన తర్వాత ఈ సింహిక ఎవరు అంటే ఎక్స్ పార్టీ లీడర్. ఇక్కడ దేవతలు రాక్షసులు, దేవతలు వచ్చేసి లీడింగ్ పార్టీ, రాక్షసులు వచ్చేసి అపోజిషన్ పార్టీ. ఈ అపోజిషన్ పార్టీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నైరుతి దిక్కులో ఉంటుంది. నైరుతి దిక్కు లోపల అరణ్యం ఉంటుంది. ఆ అరణ్యం లోపల పరిపాలకురాలిగా నైరుతి మనకు ఉండేటువంటి 8 దిక్కులు ఇంద్ర, అగ్ని, యమ, నైరుతి, వరుణ, వాయు, కుబేర, ఈశాన్య స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీనిలో నైరుతిని నైమిషము అని పిలుస్తారు, నిమిషము అని పిలుస్తారు. ఆ యొక్క అరణ్యం లోపల అధిపతిగా నైరుతికి సింహిక ఉంటుంది. మిగిలిన యొక్క పరిపాలన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిపాలన ప్రాంతాలన్నీ కూడా దేవతల యొక్క విభాగాలు అయితే ఇది మాత్రం రాక్షస విభాగం. जो हमारा वास्तु मंडल के अनुसार जो साउथ वेस्ट है, जिसको निवृत्ति कहा जाता है, उधर एक अरण्य है, उधर का जो अधिष्ठा देवी के रूप में सिंहिका है। और ये एकमात्र स्थान है जो राक्षसों का स्थान है। और बाकी जो अन्य स्थान है, यम है, इंद्र है, और ये सब जो है ईशान है, ये सब देवताओं का स्थान है। 8 दिशाओं में एक ही है जिसको आप साउथ वेस्ट कहते हो ना, निवृत्ति, ये उनका राक्षसों का स्थान है। ఇప్పుడు ఈ నిరుతి పరిపాలకురాలైనటువంటి సింహిక యొక్క కుమారుడైనటువంటి రాహువును సాక్షాత్ విష్ణువు చంపేశారు. ఇప్పుడు మిగిలిన ప్రదేశాల లోపల ధర్నాలు చెయ్యాలా వద్దా? तो अभी सिंहिका के पुत्र राहु को भगवान ने उन्होंने मार दिया, तो क्या अन्य प्रदेशों में धारणा करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बताए करना चाहिए कि नहीं? धरना 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 मतलब है ना, हाँ, हलचल मचाना, हाँ, करना चाहिए कि नहीं? हाँ, చేయాలా వద్దా? करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। ఇప్పుడు అన్నీ జరుగుతుంది. ధర్నా చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రాస్తారోకో జరుగుతుంది, బస్సులు ఆధార్ పడగొడతారు, అన్నీ చేశారు. ఈ విధంగా అన్ని దిక్కులకు చేశారు. కానీ ఈశాన్య దిక్కులకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఈశ్వరుడు ఉంటారు. ఈశ్వరుడి దగ్గర వాళ్ళ ఆటలు సాగవు. కాబట్టి ఈశ్వరుడు అంటే నియామకుడు కాబట్టి నియమించినటువంటి వాడు, నియమాన్ని అనుసరించి ప్రాణాలు తీసేటువంటి వాడు, లయకరకుడు అయినటువంటి శివుడు అక్కడ పరిపాలకుడిగా ఉన్నారు. तो बाकी सब जगह धरना किया, लेकिन जब ईशान्य कोण में आए वो कौन है? शिव जी है। तो शिव जी का अर्थ है ईश्वर है, वो स्वयं ईश्वर है। उनके सामने इन असुरों का धरना चला नहीं। అప్పుడు అడుగుతుంది సింహిక వెళ్ళి, నీకే మోసం చేసి విషం ఇచ్చారు, మా బాబును చంపడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు, ఆయన దేవపక్షపాతి, నువ్వు రాక్షస పక్షపాతివి కాబట్టి నీకే మోసం చేసి విషం ఇచ్చారు, నువ్వు ఎప్పుడు చచ్చేది నీకే తెలియదు అని చెప్పి అడుగుతారు. तो ये सिंहिका जाके कहते हैं शिव जी को, देखो ये भगवान ने क्या किया आपको, एक पूरा देवताओं का पक्ष लेते और आपको जहर दे दिया। आप कब मरोगे आपको खुद को मालूम नहीं है, आप तो राक्षसों का पक्ष लेने वाले हो, तो आप हमारे पर अनुग्रह करो, ऐसे तो उन्हें पूछा। అప్పుడు శివుడికి కోపం వచ్చి
విష్ణువు మీద యుద్ధానికి ప్రకటిస్తారు. अब शिव जी को क्रोध आया और विष्णु के ऊपर उन्हें युद्ध करने का घोषणा किया। యుద్ధానికి వెళ్ళిన తర్వాత విష్ణువు ఒకటే మాట చెప్తారు, శివుడు బోళాశంకరుడు. ఒక్కసారి ఆయనను పొగిడితే ఎంత కోపం వచ్చినా కానీ సరే మళ్ళీ వెంటనే చల్లారిపోతుంది. ये शिव जी का स्वभाव क्या है? भोला शंकर भोलेनाथ है, तो जितना भी क्रोध आता है ना उनको, थोड़ा सा उनको प्रशंसा करो तो एकदम शांत हो जाते हैं। ఇప్పుడు ఆయన అడుగుతారు, మిగిలిన దేవతలందరికీ అమృతం ఇచ్చావు, నాకు మాత్రం ఏం విషం ఇచ్చావు? तो उन्होंने पूछा भगवान से कि सबको अमृत दिया, मुझे विष दिया, तुमने जहर दे दिया। అంటే నీకు నా మీద ప్రేమ ఉందా, పగ ఉందా? तो उन्होंने पूछा कि मुझे जहर दिया, क्या मेरे ऊपर प्रेम करते हो या कुछ द्वेष है तुम्हारा मेरे ऊपर? అంటే నా యొక్క మరణాన్ని కోరుకొని నువ్వు నాకు ఈ విషయం ఇచ్చావా? मेरा मृत्यु को चाहते हुए ये जहर मुझे दिया है क्या? అప్పుడు విష్ణువు చెప్తారు, వీళ్ళంతా కూడా ఆ విషాన్ని తాగి నిలబడగలిగినటువంటి కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు. विष्णु ने कहा, देखो जितने भी देवता लोग हैं ना, अगर मैं उनको जहर देता तो वो पी के खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य केवल तुम्हारे पास है। ఈ యొక్క సామర్థ్యం నీకు మాత్రమే ఉంది కాబట్టి నీకు మాత్రమే ఇచ్చాను, కానీ నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని నాకు ఉద్దేశం లేదు అని చెప్పేస్తాను. ये जहर तुमको इसलिए दिया ताकि ये तुम्हारे पास उसको लेके संभालने की क्षमता तुम्हारे पास है, ये देवताओं के पास नहीं है, इसलिए मैं तुमको जहर दिया, कोई ऐसा द्वेष नहीं है। వెంటనే ఆయన కూలైపోయి, మరి వీళ్ళ కొడుకుని ఎందుకు చంపేవారు అడిగాను. तो शिव जी एकदम बिल्कुल शांत हो गए, शांत होकर पूछा कि इनके पुत्र को क्यों मारा, खेतों को क्यों मारा? వెంటనే ఆయనకు చెప్తారు, వాళ్లకు కూడా జాతక చక్రంలో రాహు కేతు అనేటువంటి వాళ్ళు మనకు ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు కూడా శ్రవ్యంగా ప్రయాణం చేయరు, అపశ్రవ్యంగా ప్రయాణిస్తారు. వాళ్ళు ఆ అపశ్రవ్యంగా ప్రయాణించేటువంటి ఛాయాగ్రహాలుగా వాళ్లకు గ్రహస్థానం కల్పిస్తాను అని చెప్పి సాక్షాత్ విష్ణువు వాగ్దానం చేశారు. तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये राहु को जो मैं मारा है वो 2 विभागों में हुआ है, वो उनका ये जो उनका जो भ्रमण है ग्रहों का मैं स्थान दूंगा उनका, और उनका उल्टा दिशा में उनका भ्रमण कर छाया ग्रह के रूप में रहेंगे। ఆ విధంగా ఛాయాగ్రహాలైనటువంటి వాళ్ళ ప్రభావం సూర్యుడి మీద చంద్రుడి మీద పడుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. तो कभी कभी इनका जो छाया ग्रह होने के नाते इनका जो छाया है कभी सूर्य के ऊपर कभी चंद्र के ऊपर गिरता रहता है। అవి పక్కకు పెట్టేస్తాము. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి దీన్ని మాత్రం మనం తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఈ విషాన్ని హరింపచేయగలిగినటువంటి శక్తి శివుడికి మాత్రమే ఉందని చెప్పినటువంటి విష్ణువు ఆ విషాన్ని ఎప్పుడు తీస్తారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు చెప్తారు. రానున్న నరసింహస్వామి అవతారం లోపల నీవు నా దగ్గరికి రాగలిగితే నీకు విషాన్ని తీసేసి ఆ స్థలం లోపల నీకు కూడా అమృతాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి వాగ్దానం చేశారు. तो प्रश्न आया, अभी ये कथा के मुख्य भाग में आएंगे। प्रश्न ये आया कि शिव जी के गले में तो जहर रखा है, तो ये जहर कब निकालेंगे? तब ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि जब मैं नरसिंह रूप में आऊँगा तो उस समय इस स्थान में तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे गले में मैंने जो विष रखा है उसको निकाल के तुमको अमृत प्रदान करूँगा। అప్పటి వరకు నేను ఎక్కడ ఉండాలి అని అడుగుతారు. तब शिव जी ने पूछा, तब तक मैं कहाँ रहूँ? అప్పుడు చెప్తారు, మానసమైనటువంటి సరోవరంలో ఉండమని అడుగుతారు. ये मानस सरोवर नामक एक क्षेत्र है, उधर आप रहो करके हमने कहा। మానస సరోవరం అనేటువంటిది నీళ్లు కూడా గడ్డగట్టేటువంటి ప్రదేశం. तो मानस सरोवर ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल जो है बर्फ बन जाता है। అటువంటి ప్రదేశం లోపల శివుడిని ఉండమని శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదేశిస్తారు. तो भगवान ने कहा, महाविष्णु ने कहा, जाओ उधर मानस सरोवर में निवास करो करके उन्होंने आदेश दिया। మరి నేను అక్కడ ఉంటే నరసింహ అవతారం ఎప్పుడు ఎత్తేది నాకెట్లా తెలుస్తుంది అని అడిగాను. उन्होंने कहा कि मैं उधर रहूँगा, नरसिंह अवतार के रूप में कब आओगे, कैसे मालूम पड़े कब आओगे करके।
అప్పుడు చెప్తారు అక్కడ ఉండేటువంటి మంచు అంతా కరిగి నీళ్ళలాగా తయారైపోతుంది, అప్పుడు నువ్వు నా దగ్గరికి రా. तो जब मैं प्रकट हो गया उसका ये जो संकेत ये है कि उधर का जो बर्फ है वो पिघलता जाएगा, तब तुम आ सकते हो। ఆ సందర్భం లోపల సాక్షాత్తు శివుడు దాన్ని ఏ విధంగా వర్ణిస్తారంటే జ్యోతిష్యర్కే నక్షత్ర జ్వలనాది నిరుక్రమాతే జ్వలంతి తేజసా యస్య తం జ్వలంతం నమామ్యాం అని వర్ణిస్తారు. हाँ। ये जो उस समय शिव जी ने इसका यीशु श्लोक के द्वारा उस दृश्य को वर्णन किया। ఆ విధంగా వర్ణించిన దానికి ఆ కొండ ఏదైతే ఉందో మంచు కొండ అంతా కూడా లిక్విడ్ అయిపోయి నీరు కారిపోతుంటే ఆ సందర్భం లోపల శివుడు నరసింహస్వామి వారి దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి ఇది ఒక కారణం. ఇక్కడ స్వామివారు శివుడి యొక్క కంఠాన్ని ఇది చేసి అక్కడ ఉండేటువంటి విషాన్ని అంతటిని కూడా తీసుకుని పాతాళ లోకం లోపల ఉండే వాళ్లకు ఆహారంగా వేసి తిరిగి వచ్చేంత వరకు శివుడు ఈ యొక్క మంత్రరాజపద స్తోత్రాన్ని అనుసంధిస్తూ ఉంటారు. जब ये पूरा कैलाश में पूरा मानस सरोवर में जब जल पिघलने लगा, बर्फ पिघलने लगा, तुरंत शिव जी जो है इधर अहोबलम क्षेत्र में नरसिंहदेव के सामने आए। तो नरसिंहदेव ने उनका पूरा ऑपरेशन किया, उधर का जहर निकाल के स्वयं भगवान पाताल लोक जाके उस जहर को उधर के जो लोगों को उन्होंने दे दिया। और जब तक भगवान वापस आए तब तक शिव जी ने मंत्र राजपद स्तोत्र नामक स्तोत्र को गान करना प्रारंभ किया। అప్పటి వరకు చేసిన తర్వాత దానికి చాలా సంతృప్తి పడి ఆ మంత్రరాజపద స్తోత్రంలో శివుడు చేసినటువంటి పదాలు ఏవైతే స్తోత్రానికి చివరి పదాలుగా ఉన్నాయో 10 స్తోత్రాలు చేస్తారు. ఆ 10 స్తోత్రాల్లో ఉండేటువంటి చివరి పదాలను నరసింహస్వామి కలుపుతూ ఇదే నాకు అనుష్ఠుప్ మంత్రము అని చెప్పనేసి నరసింహస్వామి వారు ప్రకటించుకొని అది రోజు చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తారనేటువంటిది ఫలశ్రుతి కూడా సాక్షాత్తు ఇక్కడ నరసింహస్వామియే చెప్పారు. ये जो 10 श्लोकों को शिव जी ने कहा और इसको मंत्र राजपद स्तोत्र कहा जाता है, उस 10 श्लोकों का जो आखिरी शब्द है उन आखिरी शब्द को लेके स्वयं नरसिंहदेव ने कहा कि ये जो एक श्लोक है उग्रम वीरम वाला जो श्लोक है ये मेरे लिए उपास्य श्लोक होगा, और उस 10 श्लोकों को उच्चारण करने का जो फल है वो स्वयं भगवान नरसिंहदेव ने लिखा। इदं शंकरेण आदरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं त्रिसंध्यं यः पठेत् श्रीः विद्या आयुश्च वर्धते. ఈ యొక్క స్తోత్రానికి శ్రీ మీన్స్ వృద్ధి. ఏ విధమైనటువంటి రంగమైనా మనం చేసేటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫలితం మనకు అభివృద్ధి జరగాలి అనేటువంటిది స్వామివారి అనుగ్రహము. అదేవిధంగా ఆయుష్, అదేవిధంగా విద్య ఏదైనా విద్య, ఆధ్యాత్మిక విద్య, భౌతిక విద్య అనేటువంటివి మనకు రెండున్నా స్వామివారు అనుగ్రహించేది మాత్రం ఆధ్యాత్మిక విద్యనే. तो इस फलश्रुति में कहा गया है शंकरेण प्रोक्तम, यानी भगवान शिव जी के द्वारा कहा गया जो स्तोत्र है त्रिसंध्यम, तीनों संध्या में सुबह दोपहर शाम को उच्चारण जो करता है उनको श्री विद्या आयुष ये 3 चीज प्राप्त होता है। श्री का अर्थ है हर प्रकार का ईश्वर इत्यादि, और विद्या का अर्थ है भौतिक विद्या आध्यात्मिक दोनों है, लेकिन फिर भी भगवान आध्यात्मिक विद्या प्रदान करते हैं। అవి రెండు మనం చేయాలి అంటే మనకు ఆయుష్ ఉండాలి, ఆ ఆయుష్ కూడా స్వామి ఇవ్వాలి. तो ये जो 2 चीज प्राप्त करके लेकिन आयुष की आवश्यकता है, वो भी आयुष भी भगवान प्रदान करते हैं। ఇది నరసింహస్వామిది. ఇప్పటి వరకు శివుడికి ప్రహ్లాదుడికి ఉండేటువంటి ఇది. ఇప్పుడు అమ్మవారి దగ్గరికి మనం వెళ్తే అమ్మవారు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి నరసింహస్వామి యొక్క స్వరూపాన్ని చూసి భీతి చెందిపోయి ఉంటుంది. अभी हमने शिव जी का ये जो इधर का क्षेत्र का संबंध उसका चर्चा किया। अभी हम लक्ष्मी जी के पास आएंगे। लक्ष्मी जी जब भगवान का दर्शन किया तो दर्शन करते उनको बहुत भय उत्पन्न हुआ। ఇక్కడ కూర్మావతారం లోపల శ్రీ మహాలక్ష్మి వివాహం చేసి
వైకుంఠానికి సాగనంపారు లక్ష్మీదేవిని, విశ్వంబర శర్మ. అయితే ఈయన 24 నిమిషాలకు ఒక కోరిక కోరేటువంటి మహాలక్ష్మి ఆమెను 24 గంటలు చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా బిడ్డ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ తండ్రి మనసు ఏ విధంగా ఉంటుంది? देखिए विश्वम्बर शर्मा जो समुद्र राजा है, उन्होंने अपनी पुत्री को कन्यादान करके वैकुंठ भेज दिया भगवान के साथ में। जिस कन्या को उन्होंने 24 घंटा अपने आंखों के सामने देखा, और इतना ही नहीं, हर 24 मिनट में उनकी इच्छा पूर्ण करता रहा। अभी देखो उनके पुत्री का विरह में इनका हृदय में क्या होता होगा। ఆ విధంగా మానసు భారంతో ఉండేటువంటి విశ్వంబర శర్మ ఏం చేస్తారంటే అల్లుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నా బిడ్డ 24 నిమిషాలకు ఒక కోరిక కోరుతూ ఉంటుంది, నువ్వు ఏదో పనిలో పడి బిజీగా ఉంటావు కాబట్టి నీకు తీరినటువంటి సందర్భం ఏదైనా ఉంటే, నువ్వు తీర్చలేనటువంటి కోరికలు ఏవైనా ఉంటే అటువంటి కోరికలను తీర్చడానికి నాకు ఆదేశాన్ని ఇచ్చి అమ్మవారి సేవలో నన్ను పాల్పంచుకునే విధంగా నన్ను అనుగ్రహించు అని చెప్పి అడుగుతారు. तो उन्होंने कहा कि देखो अभी हर 24 मिनट में मेरी पुत्री का इच्छाएं होती हैं, और ऐसे कोई इच्छा हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते हो, तो वो इच्छाओं को मुझे बताइए ताकि मैं लक्ष्मी जी का सेवा करने का मुझे भाग्य प्राप्त हो। ఆ విధంగా అడిగే మామగారు ఇప్పుడు ఎవరు లేరండి, ఉంటే మాత్రం బాగుండు. కాకపోతే ఏమంటే ఈయన ఇదే విధంగా 24 నిమిషాలకు ఒకసారి వచ్చి విష్ణువుని అడుగుతూ ఉన్నారు, ఏమన్నా అడిగిందా, ఏమన్నా అడిగిందా, ఏమన్నా అడిగిందా అని. वैसे तो आपको उस प्रकार के मिलते नहीं है ससुर मिलते नहीं है कि कोई इच्छा है तो बताओ मैं पूरा करूँगा करके। चलो जो भी हो, ये क्या कर रहे थे, हर 24 घंटे में 24 मिनट में जाके पूछ रहे थे विश्वम्बर शर्मा कि मेरी पुत्री ने कुछ इच्छा किया, मेरी पुत्री कुछ इच्छा किया, हर 24 मिनट में जाके पूछते थे। ఆ విధంగా అడుగుతుంటే అల్లుడికి కోపం వస్తుందా, అడగాలనిపిస్తుందా? हर 24 घंटे में आपके ससुर जी आके बोलेंगे मेरी पुत्री ने कोई इच्छा किया क्या? अगर ऐसा पूछते रहेंगे क्या आपको क्रोध आएगा या ठीक है इच्छा है पूरा कर? కోపం వస్తుంది కదా, అందువల్లే ఆయన శాపం పెడతారు. సాక్షాత్ విష్ణువు ఆయన విశ్వంబర శర్మకు శాపం పెడతారు, నువ్వు ఏ విధంగా అడుగుతున్నావో ఇది కొండ జాతి వాళ్ళు నిమిషానికి వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు, మాకు అది ఇది మాకు ఇది అని. ఆ విధంగా నువ్వు కొండ జాతి వాళ్ళలో పుట్టుకో. ये जो इस प्रकार का जो बार बार आके पूछते रहना, ये जो है ना, ये असभ्य व्यवहार है। तुम जाके मैं शाप देता हूँ, तुम आदिवासी बन जाओ। जो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ के इलाके में आदिवासी होते हैं, उनको उस जात में जन्म लो, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव होता है ये दो बार मानते रहना। ఆ విధంగా నువ్వు జన్మ ఎత్తు. ఆ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత మరి శాప విమోచనం అడుగుతాడు విశ్వంబర శర్మ. तो जैसे शाप दिया तो विश्वम्बर शर्मा ने कहा कि आप प्रभु आप बताइए कि शाप का विमोचन कैसे होगा। నీకు ఒక అమ్మాయి పుడుతుంది, నీకు ఒక అమ్మాయి దొరుకుతుంది ఆ అవతారంలో. ఆ అమ్మాయిని నేను వచ్చి వివాహం చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు అడ్డగిస్తావు. అడ్డగించినప్పుడు నేను నిన్ను కాదని నీ యొక్క బిడ్డను నేను వివాహం చేసుకుంటాను. నువ్వు ఇప్పుడు నీ బిడ్డను నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని నాకు ఈ విధంగా టార్చర్ పెడుతున్నావు కదా, అప్పుడు నాకు నీ బిడ్డను ఇయ్యనని నాకు టార్చర్ పెడతావు. నేను నీ బిడ్డను ఎత్తుకొచ్చుకుంటాను, అప్పుడు నీకు శాప విమోచనం జరుగుతుంది. तो उन्होंने कहा कि तब तुम आदिवासी के परिवार में जन्म लोगे तो तुमको एक पुत्री प्राप्त होगी, और उस पुत्री को मैं ज़बरदस्ती विवाह करूँगा। तुम्हारे विरोध में तुम विरोध करोगे। अभी ज़बरदस्ती तुमने विवाह कराया, हाँ, तो अभी मैं तुम उधर विरोध करोगे, तुम्हारे विरोध में तुम्हारी पुत्री से विवाह करूँगा, तब तुम्हारा शाप विमोचन होगा। అట్లా అవతారం చేసినటువంటి సందర్భం లోపల ఆయన అడవి జాతిలో పుడితే, ఆ యొక్క అడవి జాతిలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తికి ఇక్కడ నరసింహస్వామిని చూసినటువంటి అమ్మవారి యొక్క తేజస్సు అంతా కూడా కళావిహీనమైపోతుంది, భయానికి లోనైపోతుంది అమ్మవారు స్వామిని చూసిన వెంటనే.
అప్పుడు ఆమె కళ అంతటిని కూడా ఒక మామిడి పండు లోపల ప్రవేశపెడతారు. ఆ ప్రవేశపెట్టినటువంటి మామిడి పండు ఈ అడవి జాతిలో పుట్టిన అతని చేతికి దొరుకుతుంది. तो जैसे लक्ष्मी जी भगवान का दर्शन की तो उनका सारा जो भय की वजह से जो तेज था वो थोड़ा सा कम हुआ। वो सारा जो तेज है एक आम के में निहित हुआ। वो आम जो है ये जो उस जात में जन्म लिया, आदिवासी जात में जन्म राजा है, उनको प्राप्त हुआ। ఆ పండు పాపగా మారిపోతుంది. वो जो आम जो है वो एक बालिका के रूप में प्रकट हो गई। ఆమె భూమి మీద పెడుతూనే యుక్త వయస్కురాలైపోతుంది. वो जो बालिका है वो भूमि में रखने मात्र से तुरंत एक युवती का रूप धारण कर लेती है। అయోనిజ అంటారు ఆమెను. अयोनिजा, जिनका कोई योनि से जन्म नहीं हुआ। ఆ విధంగా అమ్మవారు ఎక్కడ అవతారం చేసినా అయోనిజగానే అవతరిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మాత్రం ఆమె పెరిగి పెద్దదయ్యేదానికి అవకాశం లేకుండా యుక్త వయస్కురాలు వెంటనే అయిపోతుంది. ఎందుకంటే స్వామి వెంటనే శాంతించాలి. अभी जैसे वो प्रकट हुई तुरंत युवती का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान को तुरंत शांत करना है। ఇప్పుడు సింహం ఎక్కడ ఉంటుందంటే నరసింహస్వామి సింహమే కదా, సింహం ఎక్కడ ఉంటుంది? वैसे नरसिम्हदेव तो स्वयं शेर है, सिंह है। तो ये शेर सिंह कहाँ रहता है बताइए? जंगल, అడవిలో. వీళ్ళు అడవి జాతి వాళ్ళే కదా. ये जितने ये जो समुद्र देव जब इनका शाप की वजह से आदिवासी जंगल में उनका जन्म हुआ है। ఆ అమ్మవారు వేటకు బయలుదేరుతుందండి. ये स्त्री ये जो लक्ष्मी है जो जिनका भी आम से तुरंत प्रकट हो गई, तो वो अभी क्या कर रही है? हाँ, शिकार करने गई है, जंगल में शिकार करने गई है। ఆ సందర్భం లోపల సింహం ఏం చేస్తుందంటే గర్జిస్తుంది కదా, శాంతంగా ఉన్నా కూడా. शेर का स्वभाव होता है शांत होने पर भी वो गर्जना करता है। ఆ గర్జన విని అక్కడికి శబ్దభేరి అనేటువంటి అస్త్రం ప్రయోగిస్తుంది ఆ అమ్మవారు. तो ये शेर का जो नरसिम्हदेव का जो गर्जना सुन के इधर लक्ष्मी जी क्या कर रही है? एक बाण छोड़ती है, शब्दभेदी। శబ్దభేరి అస్త్రం ఎక్కడైతే ప్రయోగిస్తుందో అది ఎక్కడ ఏ శబ్దం విని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఎంత దూరంలో ఉంటుందో అంత దూరం ప్రయాణించగలిగినటువంటి శక్తిని శబ్దభేరి అస్త్రం ఉంటుంది. शब्दभेदी का अर्थ क्या है? जिस शब्द को सुन के जब आपने अस्त्र को छोड़ा, जितना दूर से वो शब्द आया, जहाँ आया उधर जाके आके उधर वो प्रयुक्त होता है। అటువంటి శబ్దభేరి అస్త్రం ఏం జరుగుతుందంటే ఆ స్వామికి పుష్పహారంగా పడిపోతుంది. जैसे वो अस्त्र आया तो जब नरसिम्हदेव के सिंह के रूप में गर्जना कर रहे हैं तो उनके गले में एक पुष्प माला के रूप में आके गिर पड़ा। ఆ విధంగా పుష్పహారంగా పడిపోయినటువంటి పుష్పము చాలా సువాసనలు వెదజల్లుతూ ఉంది. అటువంటి సువాసనలు వెదజల్లుతున్నటువంటి పుష్పహారం వేసినటువంటి భక్తుడు నా యొక్క ఉగ్ర రూపానికి భయపడి నా దగ్గరికి రాలేక దూరంగా ఇట్లా విసిరేశాడని చెప్పనేసి భావించినటువంటి మహావిష్ణువు ఆయన యొక్క గర్జనలు ఆపుకొని భక్తుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. अरे मेरा भक्त है तो मेरे पास मैं गर्जना कर रहा हूँ, इसकी वजह से डर के मारे वो पुष्प जो है नज़दीक में आके मुझे अर्पण नहीं किया तो डर गया होगा मेरा भक्त, तो मैं इसलिए गर्जना नहीं करूँगा, शांत हो जाऊँगा, तभी वो मेरे पास आएगा वो भक्त। అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నేను వేసినటువంటి బాణానికి గర్జన ఆగిపోయింది, మీ అంటే సింహానికి దెబ్బ తగిలింది, అది పడిపోయింది. ये क्या सोचे लक्ष्मी जी? मैंने तो अभी बाण छोड़ा है, वो अभी गर्जन कर रहे थे, ये सिंह गर्जन कर रहा था, तो मेरे बाण की वजह से वो गिर के मर गया होगा सिंह। అందువల్ల ఆ బాణం ఏ దిక్కుగా వెళ్ళింది, ఎంత దూరంగా వెళ్ళింది కనుక్కోవడానికి అన్వేషణాస్త్రం అనేటువంటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తుంది అమ్మవారు.
तो ये बाण किस दिशा में गया, कौन सी कहाँ गया, कितना दूर गया, तो ये बात को पता करने के लिए अन्वेषणास्त्र करके उसको एक और एक बाण को छोड़ती है। ఆ సందర్భం లోపల మళ్ళీ ఆ యొక్క అన్వేషణాస్త్రం కూడా స్వామికి పుష్పహారంగా పడిపోతుంది. वो जो अस्त्र जो है वापस नरसिंहदेव के गले में वो पुष्प माला के रूप में वो अर्पण हो गया। ఇది కూడా సేమ్ అదే విధంగా సువాసనలు వెదజల్లుతూ ఉండడం వల్ల పాదహారాన్ని తీసి స్వామి వారు ఏం చేస్తారంటే ఇసిరేస్తారు. तो क्या हुआ, अरे ये तो और एक माला मिल गया, ये तो बहुत सुंदर सुगंधित है। तो उन्होंने क्या किया, जो पुराना माला जो है उसको निकाल कर उन्होंने उठा के फेंक दिया। అది అమ్మవారి యొక్క మెడను అలంకరిస్తుంది. उनको आके लक्ष्मी के गले में ఆ విధంగా అమ్మవారు ఆ యొక్క అస్త్రాన్ని వదిలిన దిశగా ప్రయాణం చేసి వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మవారి యొక్క స్వరూపాన్ని చూసి స్వామివారు ప్రసన్నమయ్యారు. तो अभी लक्ष्मी जी का भगवान ने आके वो इसी दिशा में आके दोनों मिले और भगवान लक्ष्मी जी को देख के बड़े प्रसन्न हो गए। ఆ విధంగా ప్రసన్నమైపోయినటువంటి అమ్మవారిని చూసి స్వామివారు మోహితుడైపోయారు. तो ये लक्ष्मी जी का सौंदर्य को देख के स्वयं भगवान जो है मोहित हो गए, लक्ष्मण नरसिंहदेव। ఎటువంటి దాన్నైనా కూడా మాయ చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంది అంటే అమ్మవారికి మాత్రమే ఉంది. वो कोई भी शक्ति हो उनको मोहित करने की क्षमता जो है, कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति भी क्यों, उनको मोहित करने की शक्ति जो है वो केवल लक्ष्मी जी के पास और किसी के पास नहीं है। అందుకే అమ్మవారిని మాయా అని పిలుస్తారు. అందుకని इसलिए लक्ष्मी जी को माया करके पुकारते हैं, क्योंकि वो भगवान को मोहित करने की शक्ति उनके पास है। ఆ విధంగా మాయా అని పిలిచినటువంటి అమ్మవారు ఆ స్వామిని మోహింపచేసి రంజింపచేసి ఆయన కోపాన్ని పరిపూర్తిగా శాంతింపచేసేటువంటి శక్తిని సామర్థ్యాన్ని లక్ష్మీదేవి కలిగి లేకపోయినా లక్ష్మీదేవి యొక్క కళ ఇప్పుడు ఈ యొక్క అమ్మాయి లోపల ఉండి ఆ విధమైనటువంటి ధైర్యాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. ఆ యొక్క లక్ష్మీదేవి కళ ఏదైతే ఉందో ఆ కళ మాత్రమే పండు లోపల పుట్టి ఇప్పుడు పాపగా మారి పెద్దగయ్యి స్వామిని వివాహం చేసుకునేటువంటి దిశగా నడిపిస్తుంది. तो लक्ष्मी जी भगवान को देखकर भयभीत हो गई थी, डर गई थी, लेकिन लक्ष्मी जी की जो कला है, उनकी शक्ति, उनके सौंदर्य है, उनका जो शरीर का प्रकाश है, वो एक आम के फल के रूप में परिणित हुआ था, तुरंत युवती के रूप में होगी। उनके पास वो क्षमता है कि नरसिंहदेव का जो क्रोध है, क्रोध को शांत करके प्रसन्न करने की क्षमता उस कला में है। ఇప్పుడు స్వామివారు ఏం చేయాలి అంటే ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది స్వామికి మనసులో పడిపోయింది. भगवान के मन में ऐसा विचार आ गया कि मुझे भगवान से विवाह करना है। भगवान के मन में ऐसे विचार आया कि लक्ष्मी से विवाह करना है। ఇప్పుడు మామగారు చూస్తేనే ఇంత వికృతంగా వికారంగా ఉన్నాడు. ఏదో ఒక మనిషి కాదు, ఒక జంతువు కాదు, ఒక మృగం కాదు, ఒక దేవుడు కాదు, ఒక రాక్షసుడు కాదు. వీడు ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వానికి నా యొక్క అందమైన బిడ్డను వాని ముఖానికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే రేపు పొద్దున ఈడు జోడు బాగుండాలా అక్కర్లేదా? अरे ये जो लक्ष्मी जी के जो पिता है, उन्होंने सोचा कि मेरी इतनी सुंदर कन्या है, उसको किसको दूंगा मैं? यह न मनुष्य है न मृग है कि अगर मैंने अपनी पुत्री को इनको विवाह में दे दिया, मैं किसको अपना चेहरा दिखाऊंगा? ఇది నారదుడు పోయి వివాహం పెద్దగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వివాహం స్వామికి ఇచ్చి నీ బిడ్డను చెయ్యి అని నారదుడు వెళ్ళి అడుగుతారు. हाँ, उस समय नारद जी आके उनको समझाने का प्रयास करते हैं, देखो तुम्हारी पुत्री जो है उनको तो विवाह में दे दो नरसिंहदेव को। అప్పుడు అడుగుతాడు ఆయన, విష్ణువు అంటున్నావు నువ్వు, విష్ణువు అంటే ఎంత అందగాడు, ఈయన ఎంత వికృతంగా ఉన్నాడు, ఈయన తీసుకొచ్చి విష్ణువు అంటే నేనా నమ్మేది? పోయా పో, బయటికి పో, వేరే పని ఉంటే చూసుకోపో అని చెప్తాడు. नारद जी को ये जो आदिवासी का जो राजा है, लक्ष्मी है, वो कहने लगे तो बार बार ये कहते हो कि महाविष्णु है करके, महाविष्णु तो बहुत सुंदर है,
इसको देख के महाविष्णु कोई बोल सकता है क्या? आधा मनुष्य आधा शेर है ये। तुम अपना काम देख लो, तुम जाओ। कौन विश्वास करेगा इसको? महाविष्णु बोलोगे నా బిడ్డను నేను ఇయ్యను అని చెప్తాడు. मेरी पुत्री को उनको नहीं दूंगा। కానీ విష్ణువు లాగా ఆమెకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. लेकिन क्या हुआ, ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को नरसिम्हदेव विष्णु का स्वरूप का दर्शन दिला रहे हैं। ఈయనకు మాత్రం అత్యంత వికృతిగా దర్శనం ఇస్తున్నారు. ये जो लक्ष्मी जी के पिता है उनको विकराल स्वरूप का दर्शन दिला रहे हैं। ఇప్పుడు మీకు అయినా కానీ సరే, ఎవరికైనా కానీ సరే, మోహం లోపల ఉండేటువంటి వాళ్ళకు ఎంత వికారంగా ఉన్నా కూడా అందంగానే కనిపిస్తారు. ऐसा प्रतीत है, जो मान लो आप किसी से प्रेम करते हो, वो कितना भी विकराल स्वरूप का क्यों ना हो तो सुंदर ही दिखता है। ఇప్పుడు అమ్మవారు కూడా స్వామివారి మీద ప్రేమతో పడిపోయింది. तो लक्ष्मी जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होने के नाते वो भगवान बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। నేను వివాహం చేసుకుంటాను అంటుంటే అడ్డగిస్తావు ఎందుకు అని చెప్పి తండ్రిని అడుగుతుంది అమ్మవారు. लक्ष्मी जी पूछ रही है पिता से, मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हमारे विवाह को क्यों रुकावट पहुंचा रहे हो? ఇప్పుడు స్వామివారు ఏం చేస్తారంటే, నారదుడు చెప్తాడు, ఇంత అందవికారంగా ఉన్న నీకు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇయ్యడంట, నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోమని చెప్పేశాడు అని చెప్పి. नारद जी जाके नरसिंह लोग कहते हैं कि मैं जाके पूछा कि विवाह में कन्या को दो, तो उन्होंने ये बात कहा, इतना विकृत स्वरूप का है, उनको मैं अपनी कन्या को नहीं दूंगा। అప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా ఎవరైనా కానీ సరే? उस समय क्या होगा बताओ, क्या करेंगे? तो क्या लड़का क्या करेगा? वो लेके भागेगा। తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. उठा के लेके తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోతారా లేదా? उठा के भागेगा कि नहीं? ఇద్దరికీ ఇష్టమే. दोनों से प्रेम हो गया, अभी क्या करेगा? पिता बीच में क्या करेगा बताओ? भगा के लेके जाएगा। ఆ విధంగా తీసుకొని పోయేదానికి మహావిష్ణు నరసింహస్వామి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఇంట్లోకి దూరిపోతాడు. तो ये नरसिंह जी क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ के वो उनके जो पिताजी के घर में घुस जाते हैं। లోపల నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు, లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు చూసినటువంటి ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచేస్తాడు. तो समय आजू बाजू जितने भी लोग थे उन सबको बुला लिया। స్వామి వారు లోపలికి పోయారు, నా బిడ్డను ఎత్తుకపోవడానికి, వాడిని ఎట్లయినా కానీ సరే ఈరోజు కట్టేసి కొట్టి వానికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి నేను. तो इसने क्या किया, राजा ने आजू बाजू सबको बुलाया गया, देखो ये जो गया है ना, उसको किसी पर पकड़ के उसको मार पीट करके भगाएंगे। అట్లా చెప్పి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ప్లాన్ చేసుకున్న వెంటనే అక్కడి నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆయుధాలతో రెడీగా ఉంటారు యుద్ధం చేయడానికి. तो जैसे कब बाहर जैसे आएंगे तो उनके साथ युद्ध करेंगे। बाजू बाजू जितने भी लोग थे, अपने अपने आदिवासी लोग अपने अपने धनुष बाण सब लेके आयुधों को लेके आए। అమ్మవారిని పట్టుకొని స్వామివారు బయటికి వచ్చారు. तो उसी समय क्या किया, भगवान ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ के बाहर आए। స్వామివారు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్గా అడ్డగించాల్సింది ఎవరు? तो जैसे भगवान लक्ष्मी जी को लेके आए, तो सबसे पहला उनको विरोध करने वाले कौन होना चाहिए बताइए? తండ్రి। తండ్రి కదా. ఇప్పుడు ఆ తండ్రి ఆయుధం ధరించి యుద్ధానికి పిలుస్తున్నాడు. अभी ये जो पिताजी है अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र लिए उसको युद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। నువ్వు మర్యాదగా నా బిడ్డ చెయ్యి వదిలేయి, లేకపోతే నా యొక్క ఆయుధానికి నువ్వు బలైపోతావు అనవసరంగా. देखो तुम्हारी मेरी पुत्री को तुम दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, मैं अपने बाण से तुमको मार दूंगा। ఆ విధంగా అడుగుతాడు. అడిగితే నేను నీ బిడ్డను వెనక పెట్టుకున్నాను ఇప్పటి వరకు, ఇప్పుడు ముందుకు పెట్టుకుంటాను అని చెప్తాడు. अभी देखो तुम्हारी पुत्री को जो है मैं अभी तक पीछे रखा था, चलो मैं तुम्हारी पुत्री को सामने रखता हूँ, मारो। అప్పుడు బాణం వేస్తారా? हाँ तो अभी अभी बाण चलाएगा क्या? अभी नहीं चलाएगा।
వేస్తారు. हाँ फिर भी बाण छोड़ा వేస్తే అవి వాళ్ళిద్దరికీ పూలహారంగా పడిపోయింది. तो बाण छोड़ दिया दोनों के लिए फूल का माला के रूप में गिर गया వాళ్ళిద్దరికీ పూలహారంగా పడిపోయింది. ఇంకొక బాణం ప్రయోగం చేస్తారు, అది వాళ్ళకు పూల బాటగా తయారైపోయింది. और एक बाण को छोड़ा तो वो जो है वो पुष्पों का जो रास्ता बन गया। रास्ता बन गया ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతుంటే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. वो दोनों आगे आगे जा रहे हैं फूलों का रास्ता बन के चल जा रहे हैं వాళ్ళు ఆయుధాలు ప్రయోగం చేస్తున్నారు, అవి విఫలమైపోయి స్వామికి సఫలంగా అనుగ్రహిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈ రాజు ఓడిపోతాడు కదా, నా బిడ్డను నాకు ఒప్పచెప్పు అని చెప్పనేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనను అడ్డగించడానికి చేతితోటి అడ్డగిస్తారు. ये राजा जाके आदिवासियों का राजा जाके भगवान को रोकने का प्रयास किया हाथ से అప్పుడు నరసింహస్వామి ఆయన చెస్ట్ మీద స్వామివారి హస్తం తగులుతుంది. जैसे वो सामने जाके रोकने का प्रयास किया तो भगवान ने क्या किया अपने हाथ से उनके जो अक्षस्थल है उनकी छाती के ऊपर उन्हें ऐसा हटा दिया उनका स्पर्श हुआ ఆ స్పర్శకు ఆయన శాప విమోచన కలుగుతుంది. ఇయ్యను అన్నదాన్ని ఇప్పించుకుని నేను లాక్కుంటాను అని చెప్పి వాగ్దానం చేశారు. ఆ సందర్భంలో కూడా నీకు శాప విమోచనం అని అప్పుడు చెప్పిన మాటను ఇప్పుడు సఫలీకృతం చేస్తారు. तो इस विश्वम्भर शर्मा को शाप मिला था हाँ उस समय भगवान ने कहा था तुम नहीं दोगे फिर भी मैं तुमसे छीनूंगा तो ये बात तब तुम्हारा शाप विमोचन होगा. अभी नरसिंहदेव के जो उन्होंने मना किया था फिर भी उन्होंने नरसिंहदेव ने छीन लिया उनकी पुत्री को, तब उनका शाप विमोचन हो गया. ఈ మూడు కారణాలతోటి నరసింహస్వామి అవతారం జరిగింది. ये तीन कारणों की वजह से भगवान नरसिंहदेव का हुआ. पहला कौन सा है? భక్త సంరక్షణ, दूसरा शिव जी, तीसरा చెంచు లక్ష్మి का. ఇది నరసింహస్వామి యొక్క అవతారానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు. ये नरसिंहदेव का अवतार का प्रधान कारण है. ఈ యొక్క ఈ యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా స్వర్గలోకంలో జరిగింది, ఇక్కడ కాదు. ये सारा जितने भी चरित्र है वो स्वर्ग लोक में हुआ तो इधर नहीं हुआ ऐसा उनका कहना है. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి వాడికి ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు, అతని పేరు సుపర్ణుడు, మీకు అందరికీ సుపరిచితుడు. तो सुपर्ण करके उनका हिरण्यकशिपु का एक भाई है वो आप जानते हो उनको. మీకు తెలుసా, ఎంతమందికి తెలుసు సుపర్ణుడు అనేటువంటి పేరు కలిగిన వ్యక్తి గురించి? మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు? किसी को मालूम है कि सुपर्ण करके कोई व्यक्ति है करके? नहीं. ఓం సుపర్ణాయ విద్మహే పక్షిరాజాయ ధీమహి తన్నో గరుడ ప్రచోదయాత్. गरुड़देव सुपर्ण. మీకు అందరికీ పరిచయం ఉంది కదా గరుత్మంతుడు. हाँ सबको मालूम है ना गरुड़ जी कौन है. हाँ గరుత్మంతుడు అనేటువంటిది ఒక గ్రద్ద అనేటువంటి గరుడ అనేటువంటిది ఒక వింగ్. యక్ష కిన్నెర గరుడ గంధర్వ సిద్ధ నాగ ఇది ఆ వింగ్. అది అతని పేరు మాత్రం సుపర్ణుడు. ఆ సుపర్ణుడు అనేటువంటి పేరు కశ్యపుడు అతనికి అనుగ్రహించారు. కశ్యపుడు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి గురించి దర్శనం చేసుకోవాలని తపస్సుకు చేయమని ఆదేశించినప్పుడు ఎందుకు కారణం అడిగితే మీ అన్నను చంపినటువంటి స్వరూపాన్ని నువ్వు చూసిరా అని చెప్పి అడుగుతారు. जब सुपर्ण गरुड़ जी ने पूछा उनके पिताजी से क्या करना है, पिताजी ने कहा जाओ तुम्हारे जो भाई है हिरण्यकशिपु उसको जो मारा हुआ जो स्वरूप है उस स्वरूप का दर्शन करो करके भेजते हैं कश्यप गरुड़ जी को. అప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుని సుపర్ణుడు తపస్సు చేస్తారు. తపస్సు చేస్తే తపస్సుకు శ్రీ మహావిష్ణువు దర్శనం ఇస్తారు. ఇక్కడ जैसे गरुड़ जी आए तो उन्होंने तपस्या किया तो तपस्या के फल में भगवान स्वयं विष्णु जो है दर्शन दिया. దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత వరం అడుగుతారు, మా అన్నను సంహారం చేసినటువంటి ప్రదేశము, మా అన్నను సంహారం చేసినటువంటి స్వరూపము రెండు నేను చూడాలి. मेरे जो भाई का वध किया उस वध किया हुआ जो स्वरूप है और उस वध किया हुआ जो क्षेत्र है उसका दर्शन करना चाहता हूँ.
ఆయన వాళ్ళ అన్నను చాలా మందిని చెప్పారు, ముఖ్యంగా 2-3 మాత్రం అందరికీ సుపరిచితులే. అందులో ఎవరు అని అడిగారు. तो मेरे भाई को जो तुम्हारे भाई को मानने वाले 2-3 लोग हैं, तो बताओ उनमें से किसका दर्शन करना चाहते हो? హిరణ్యాక్షుడిని చంపారు, హిరణ్యకశ్యపుడిని చంపారు. అట్లాగే ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఆయన పేరు నాకైతే గుర్తులేదు, ఆయనను కూడా చంపేస్తారు స్వామి. అయితే ఇక్కడ ఎవరిని నువ్వు దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు అన్నప్పుడు, నేను హిరణ్యకశిపుడిని చంపినటువంటి స్వరూపాన్ని దర్శించకోరుతున్నాను అని సుపర్ణుడు బదులిస్తాడు. तो सुपर्ण ने कहा कि मुझे हिरण्यकशिपु को जो वध किया उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ. అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు స్వర్గలోకాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి స్వరూపం లోపల, స్వర్గంలోనే ఆయన ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఆయన ఇల్లును స్వామివారు నువ్వు అక్కడికి రా, నేను చూపిస్తాను అని చెప్పి అడుగుతారు. तो भगवान ने कहा चलो मैं तुमको स्वर्ग में हिरण्यकशिपु का घर है उधर लेके दिखाता हूँ. నేను ఇక్కడ తపస్సు చేసినాను, నాకు ఇక్కడ మాత్రమే ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి, ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వు, లేదంటే నేను మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటానని చెప్తారు. देखो मैंने तपस्या तो इधर किया हूँ, तो अगर उस तपस्या का फल इधर दे सकते हो तो इधर दो, नहीं तो मत दो. మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటాను. मैं फिर वापस तपस्या करूँगा. అప్పుడు చెప్తారు, అట్లా కాదు, ఆ స్థలం అక్కడిది కాబట్టి అక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడికి కుదరదు అని చెప్తే, సరే మీరు వెళ్ళండి, నేను మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటానని చెప్తారు. तो भगवान ने कहा देखो उधर का जगह है, उधर ही लेके जाके दर्शन दिलाऊंगा, तो इधर नहीं हो पाएगा. भगवान ने जैसे कहा, गरुड़ ने कहा ठीक है आप जाइए, वापस तपस्या करूँगा मैं. మళ్ళీ తపస్సు చేస్తారు. మళ్ళీ తపస్సు చేస్తే ఈ విధంగా స్వామిని 4-5 సార్లు ఇబ్బంది పెడతారు. तो वापस तपस्या किया, वापस दिखाए नहीं, 4-5 बार तपस्या किया तो भगवान को बहुत परेशान कर दिया गुरु जी ने. కాబట్టి మొండిగా చేసేటువంటి వాడిని దేవభాషలో తార్క్ష్యుడు అంటారు. ये जो हठी व्यक्ति होते हैं ना, तो संस्कृत भाषा में इसको तार्क्ष कहा जाता है. ఆ విధంగా తార్క్ష్యం చేస్తున్నటువంటి అతనికి తార్క్ష్య అని చెప్పి స్వామివారు చాలా ముద్దుగా పేరు పెట్టారు. तो भगवान ने उनको गरुड़ जी को तार्क्ष करके नाम दे दिया. ఆ విధంగా తార్క్ష్యుడు చేసినటువంటి మొండికి అతనికి ఏ విధంగా అయినా ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పి స్వామి మనసులో పడిపోయి హిరణ్యకశిపుడి యొక్క కోటనంతటిని కూడా తీసుకొని వచ్చి గరుత్మంతుడు తపస్సు చేసినటువంటి ప్రదేశం ముందర పెట్టేస్తారు. तो गरुड़ जी का ये हट देख के भगवान ने क्या किया, जो स्वर्ग में जो हिरण्यकशिपु का महल है उसको निकाल के इधर उसके हवड़ में रख दिया. ఆ విధంగా స్వామివారు పెట్టినప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి లీలలు, ఆయన చేసినటువంటి స్వరూపాలు మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు దృశ్యనీయంగా ఉన్నాయి. तो जब भगवान ने ये सब इधर रखा, तो भगवान के जो स्वरूप है और उनका जो लीलाएं हैं, इन सबको हमारे सामने भगवान ने प्रस्तुत किया गया. అది ఇక్కడ చరిత్ర. इधर का विशेषता है. तो हम बड़े आभारी हैं, तो उन्होंने हमको इतना सुंदर लीला, जो कोई भी लीलाएं हैं हमको ऐसे साधारण पुस्तकों में मिलता नहीं है, तो हमको श्रवण कराया. हमारा कर्तव्य बनता है कि इधर के जो धामवासी अर्चक हैं उनको आप थोड़ा सा सेवा कीजिएगा. ये हमारा भाग्य है. तो बार बार अहोबिलम आने का भी भाग्य तभी प्राप्त होगा जब इधर के जो सेवा करने वाले अर्चक होते हैं उनका हमको अनुग्रह प्राप्त होता है. तो आप थोड़ा सा दान दक्षिणा वगैरह दे दीजिएगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ठीक है प्रभु, थोड़ा सा हाँ काम कर लेंगे तो हाँ